صدائے حق جو چینل ہے وہ ہے صدام میڈیا۔ یہ دیکھیے دعوت و تبلیغ کا ہمارا جو پاکیزہ مشن ہے، دعوت و تبلیغ کے پاکیزہ مشن میں ہم لوگ کہتے ہیں تھوڑا قریب قریب آ جائیں۔ یہ دیکھیے یہ باتیں ہم لوگوں نے میوات سے سیکھی ہے، میوات سے سیکھی ہے ہم نے کہ قریب قریب آ جائیں۔ بیٹھ جائیں تھوڑا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے، ماشاءاللہ، دیکھیے بہت اچھے بہت اچھے، اللہ جزائے خیر دے۔ بیٹھ جائیں قریب۔ چلیے میں گزارش کروں گا بلند آواز میں آپ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ بیٹھ جائیں اطمینان سے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فقد قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسلمانوں اٹھو مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اسٹیج پر جلوہ افروز بہت ہی قابل احترام علماء کرام، خاص طور سے ہمارے بڑے گجرات سے تشریف لائے میرے استاد کی حیثیت رکھنے والے حضرت مولانا یوسف صاحب کاوی، میرے نوجوان دوست مولانا عرفان صاحب، ایسے ہی گجرات سے تشریف لائے حاجی علی بھائی، مولانا عبداللہ صاحب، مفتی اشرف صاحب الور، مولانا طاہر صاحب نگینہ. ابھی 25 دن پہلے بہت خوبصورت پروگرام جس بستی میں میرا یہاں پر ہوا تھا مہوں، وہاں کے ذمہ دار حضرت مولانا حسن صاحب، ایسے ہی مولانا آمین صاحب، مولانا عبدالستار صاحب، مولانا ادریس صاحب شیخ الحدیث میل کھیڑا. ہو سکتا ہے کہ اور بھی بہت سارے علماء کرام ہیں جن کا نام شاید میں نہیں جانتا ہوں، لیکن گاؤں والوں، عام کا والوں، میوات والوں، میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ آج آپ کے گاؤں کی بڑی قسمت ہے، بڑی قسمت ہے کہ بڑی تعداد میں آج علماء کرام یہاں پر جمع ہیں. اور جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا میوات کے تعلق سے کہ میوات ایک ایسا نام ہے یا ایسا علاقہ ہے، یقین مانو کہ میوات ایک ایسا علاقہ ہے، ایک ایسا نام ہے کہ جو نام آتے ہی ہم لوگ تاریخ دینا اپنے آپ کے لیے خوش نصیبی سمجھتے ہیں.
मौलाना यूसुफ साहब, हाजी साहब, जाहिर बात है कि हम लोग 50,000 के मजमे में बोलते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे इतनी खुशी नहीं होती है कि मैं 50,000 के मजमे में बोलूं। और मैं टीवी चैनल पर बोलता हूं, लाखों लोग सुनते हैं, अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा, पूरा मुल्क सुनता है। मैं मेवात वालों, दिल की गहराइयों से आपको ये बात बता रहा हूं कि हमको लाखों लोगों को बात करने में, बात सुनाने में इतना अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, बल्कि आज मैं अपने आप को खुश नसीब समझ रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस इलाके में हमको यहां लाया। बल्कि ये गुजरात से हमारे जितने सब लोग यहां पर आए हैं, मैं उनकी जानिब से उनके दिल की बात भी कह रहा हूं कि हम अपने आप को खुश नसीब समझ रहे हैं कि मेवात के इस इलाके में अल्लाह ने किसी मौके से और किसी बहाने से यहां पर आने का अल्लाह ने हमको मौका दिया। मुफ्ती साहब, ये कहने में हरज नहीं है, मेवात वालों, ये कहने में हरज नहीं है, और जो सही है वो कहना भी चाहिए कि अगर अमेरिका को, कनाडा को, फ्रांस को, जापान को, इंग्लैंड को, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, नेपाल को, बंगाल को, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को अगर दावत व तबलीग का पाकीज़ा मिशन अगर अल्लाह ने किसी जगह से दिया है, या कोई इलाका अगर इसका जरिया बनाया है, तो मैं बिल्कुल खुशी के साथ कह रहा हूं कि आपका ये इलाका अल्लाह ने जरिया बनाया है दावत व तबलीग के पाकीज़ा मिशन का। मैं मेरे महाराष्ट्र की बात करूं मुफ्ती साहब, हम लोग किस तरीके से दीन से दूर थे, मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता हूं। आपके मेवात से अल्लाह ने एक पाकीज़ा काम चलाया, एक पाकीज़ा मिशन चलाया। जैसे ये एक मदरसा है, जिसे हम कभी किसी मदरसे को हम दारुल उलूम कहते हैं, तो दावत व तबलीग के पाकीज़ा काम को मैं दारुल उलूम की जगह, मैं जब छोटा था तो मेरे अब्बा हुजूर एक जुमला कहते थे कि बेटा हारून, ये जो मेवात से पाकीज़ा काम चला है, ये दारुल उलूम के जैसा मदरसा चलतुल उलूम है, चलता फिरता मदरसा है। मेरे अब्बा कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मेरे अब्बा ज्यादा कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो कहते थे कि मेवात की सरजमीन से अल्लाह ने मदरसा चलतुल उलूम चलाया, जो कभी 40 दिन तक चलता रहता है, कभी 4 महीने तक चलता रहता है, कभी 1 साल तक चलता रहता है। अल्लाह ने मेवात से ये चलतुल उलूम ऐसा चलाया कि जिसने तौहीद को आम किया, जिसने कलमे की दावत को आम किया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को आम किया, जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैगाम को आम किया, ये वही इलाका है यारो मेवात का कि जहां से अल्लाह ने दावत का ये पाकीज़ा मिशन चलाया। इसलिए मैंने मौलाना मुफ्ती साहब से कहा, मुफ्ती शराफत साहब से कहा कि मुफ्ती साहब, हम लोग मेवात से अगर तारीख मांगी जाती है तो इनकार करना हराम समझते हैं। और मैंने कहा कहाँ है कारी अब्दुल रहीम, कहाँ है रहीमुद्दीन साहब? वो बेचारा बड़ा परेशान होगा आज, जब तक कि उसका प्रोग्राम नहीं खत्म हो जाए वो परेशान रहेंगे। तो मैंने कहा रहीमुद्दीन साहब ज्यादा परेशान ना होइए, हम आपके मेवात में आए हैं, मेवात वालों की कुर्बानियों से जैसे अल्लाह ने दावत के काम को पूरे दुनिया में चलाया, हम बड़े ऐश में जिंदगी गुजारते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में, बड़े बड़े 5 स्टार बंगलों में रहते हैं, लेकिन आज आपके यहां पर हम बगैर पंखे के भी रहेंगे, यहां रहना भी सवाल है। रहीमुद्दीन साहब ने छोड़ दिया, माशाल्लाह आपकी मक्खियां भी ऐसा इस्तकबाल कर रही थी कि समझ गए आप, मक्खियां भी बड़ा जोरदार, जैसा जोरदार नारे लगाते आ रहे थे, आप लोग फूल बरसा रहे थे, वैसे मक्खियां भी बलाएं ले रही थी। लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि हमें खुशी है इस बात पर कि अल्लाह ने मेवात में किसी बहाने से यहां पर लाया है।